Hello, good evening. Welcome to our session. Arya, can you hear me? Srinanda, Anagha, do you have any doubt regarding the chapter just concluded? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any point to be clarified? Any point, any doubt? Good evening, Kripa. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? From the just concluded chapter? Welcome once again and good evening all of you. Anushree, Drishya. Welcome back. So, nobody has responded to my query whether you are having any doubt. Tasni. That means the chapter is thorough to you. And can we go to the last section, namely ecology? Under this section, ecology, we have to study two chapters. The first one is the organism and populations. Second one is ecosystem. Okay. So we will be beginning with the first chapter, organism and population. So let us study what is ecology. It is from a German word, oikos, that the term ecology is coined. Oikos in German language means home. What is the home? Home means the place where organisms are living. Remember, this vast world is full of so many different varieties of habitats, places where organisms are living. They differ. Some may be living in desert, some may be living in rivers, some may be living in polar areas, some may be living in trees. So everywhere you can see organisms. They make home in every part of our world. And how they are all living? They have to get energy and they should be comfortable. They are struggling to survive in that environment. So we have to study what's the relation between this organism and the surroundings. How they are related with other organisms. What's their relation with other organisms in their neighborhood? Why they are all
seen only in some specific areas. So, this is a very vast subject because the environment in which they are living will be varying from place to place. And so, this is a very, very interesting part of biology. Our living world is fascinating, diverse, and amazingly complex. It is not at all uniform throughout. It is complex and amazingly diverse. We can try to understand its complexity by investigating process at various levels of biological organizations. There are so many levels of organization among living things. We already know that we are having macromolecules. Macromolecules are again organized to form cells. Cells are organized to form tissues, organs. Organs will be then organized to form an individual organism. So up to that we have studied. But above that also there are levels of organization. When large number of members of the same species are living in an area, it forms population. So population is made up of a large number of organisms. So it is a level above organisms. So population, communities and ecosystems, biomes. So these are the 4 levels of organization in an environment. I will repeat once again. Organisms. At the lowest level, we are having organism. One organism, one individual. That is an organism. How that organism is living. What is its relationship with other members of the same species? What is its relation with members of other species? How it is getting energy? What is its status in the environment? Etc. etc. We have to study. When large number of the same organism, same species live in an area, it constitutes a population. Several populations can live in a same area. For example, you take your own house compound. There you can see butterflies, ants, earthworms, bacteria, birds, everybody. So there are so many different populations living in an area. All of them together constitute a community. Community include large number of populations, all populations living in an area. That area is having specific climatic conditions. It is enjoying a particular climate. So all the community that are living in a place will be called a community. And remember, communities are not constant. Communities go on changing. And these communities are all playing an important role in maintaining the climate also. And the relation between these organisms and their surroundings. Surroundings include living and non-living materials which are all present around them. For example, water, soil, temperature, pH. So we are having living things, non-living things. They interact and interdepend each other. Such a system, a unit which is containing large number of different types of communities which are all interacting, interdepending with the abiotic community, non-living environment of the area, together will constitute what is called an ecosystem. So, ecosystem is at the 4th level. So, what are the 4 levels? Population,
is made up of organisms. So organisms are at the lowest level. So organisms, then populations. Several populations constitute a community. Several communities plus living and non-living factors together constitute the ecosystem. Thus, we are having organisms, population, communities, ecosystem, and all ecosystems. There are so many different types of ecosystems constitute this biosphere. What is biosphere? The part of this sphere, part of this world, part of this globe, part of this earth where living organisms are present. That is called biosphere. Okay. At any level of biological organization, we can ask two types of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? How they are all living? How an organism is living? How a community is living? How an ecosystem is living? Okay. Then, why does the bird sing? What is the purpose? Why an organism should live? Why a community should live? So, these are the two questions that normally we may ask. How and why? This how type question seek mechanism behind the process. When we ask the question how they are living, then we get the answer. What is that answer? The mechanism behind that living. How an organism is living, how a population is living, how a community is living. We get that answer. And when we ask why they are all living, then we get the significance of the process, importance of the process. What is the importance of an organism? What is the importance of a population? What is the importance of a community? Okay, so when we ask these two questions, what are the two questions? We ask why. Okay. And how. When we ask the question how type of questions, we get mechanism. And if you ask why, we get the importance, significance. Okay, so we will be getting the significance of behind this process. For example, how a bird is singing, then we get an answer. What is that answer? It is because of the voice box. We are having a voice box in birds. It is called syrinx. Okay. The answer might be in terms of operation of the voice box and vibrating bone in the bird. Whereas for the second question, what is the second question? Why? Then we get significance. Then the bird need to communicate with its mate during breeding season. It is a means of communication. That is the importance of that sound. A bird is singing not to make you enjoy. It is communicating with other members of the same community, and also it may be communicating with other populations. Okay, so that is the way in which they are living. When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. You will be amazing to see that we are having a large number of organisms which are all living in different ways. So when you are all asking how and why to all of them, the answer you will be getting will be very, very, very interesting. Why are night blooming flowers generally white? Everybody knows that those flowers which are all opening during night,
They are all white. For example, jasmine. Why? Because white is clearly seen at night, so that it will be attracting insects for pollination. So, how does we know which flower has nectar? Okay, why does cactus have so many thorns? So, if you are going on asking questions, you get a lot of answers, which are all the scientific truth that will be satisfying, that will be fulfilling your quest for knowledge. So, we can enrich our knowledge. We can also become rich in our understanding on nature if you go on answering these questions. Okay, so this is how we are studying ecology. How does the chick first recognizing her own mother and so on? So we have already learned in previous classes that ecology is a subject which studies with interaction among organisms. That's what I told you. Ecology is a branch that is dealing with the interaction among organisms and between organism and its environment. How it is related with other organisms in the environment. That relationship is called ecology. Study of home. Where is it living? What is the peculiarity? How it is living there? What is the relationship with other members, with members of the same population, with members of other populations, etc., etc. Thus, ecology can be studied as or can be defined as study that is concerned with interaction among organisms and between organism and its environment. There are 4 levels of biological organization. In ecosystem or in ecology, actually there are 4 levels. As I told you, it is organism, population, communities, biomes. In this chapter, we explore the population level. In old books, you will be having organism and then populations. In new books, that organism part is removed. It is deleted. And as per the new syllabus, we are having only population. We are not studying organism level. So, if anybody is having that old book, which is having organism, we simply neglect it. Okay, jump into populations. We are not studying communities and we will be studying ecosystem as a separate chapter, as the next chapter. Okay, in brief. So, in this chapter, we are all studying only population. Any doubt? Abhay Krishna, Nandana, Shifana, any doubt, Makle? So, there are 4 levels of organization in ecology. Organism at the lowest level, then population, then community, and then we are having biomes. What is a biome? A large area which is characterized by a particular climate, which is occupied by some specific type of communities. That is called a biome. For example, a desert will be having a particular climatic condition, and in that climate
temperature and precipitation are the two important factors. Temperature, average temperature during different seasons, plus precipitation. What is precipitation? Either rainfall or snowfall together in an area is called precipitation. So these are two factors that specifically influence the climate of a area. So that area characterized by a particular climatic condition is occupied by some specific communities, which is called biome. All the biome in the world together is called biosphere. Okay, so now let us see what are the population, what is the population of, what is the definition of population, and what are the attributes of population. So understand that population is a group of organisms of the same species living in a particular geographical area. ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ, മനുഷ്യന്മാരുടെ അല്ലേ, മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആകെയുള്ള എണ്ണം, അതിനെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ, എർത്ത് പോപ്പുലേഷൻ, ബേർഡ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഒരേപോലെയുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു കൂട്ടം ദാറ്റ് ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ എൻ ഏരിയ. അതിന് ഇക്കോളജിയിൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. വിച്ച് ആർ ആൾ പൊട്ടൻഷ്യലി ഇന്റർബ്രീഡിങ്. നമ്മൾ സ്പീഷീസിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, if they are all belonging to the same species, they will be sexually interbreeding among themselves. So members of a population are composed of the same species so that they can reproduce sexually among themselves and produce fertile young ones. അങ്ങനെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവും അതുവഴി ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ദേ ആർ ആൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ്. സ്പീഷീസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ സ്പീഷീസിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് പോപ്പുലേഷൻ. സോ വി റെയർലി ഫൈൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എനി സ്പീഷീസ്. ഭൂമിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുക. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ലിവ് ഇൻ ഗ്രൂപ്സ് ഇൻ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ. Organisms are living as groups in an area. They share or compete for similar resources. There will be so many different types of relationship between them. Potentially interbreed. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. They should be potentially interbreeding. They should be belonging to the same species and thus constitute a population. So, members of a population should potentially interbreed. Interbreed എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്പീഷീസിലേക്ക് എന്താ പറയുക? സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇക്കോളജിയിൽ അതിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. അതെന്താണ്? പല ഓർഗാനിസത്തിനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലോവർ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിനും പ്ലാന്റ്സിനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപൂർവമാണ്. മെയിൻലി ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് എസെക്ഷലി. പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി ആൾസോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫഞ്ചൈ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ എസെക്ഷൽ സ്പോർസ്. അതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല.
It may reproduce either sexually or asexually. So, for the purpose of ecological studies, a group of individuals living together and reproducing even asexually can be also considered to be as a population. Asexual ആയിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെന്ത് പറയും, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇക്കോളജിയിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, all the cormorants in a wetland, കോർമറന്റ് പറഞ്ഞാൽ നീർക്കോഴികൾ അല്ലേ, കറുത്ത ചില പക്ഷികൾ നീണ്ട കഴുത്തോട് കൂടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നതും ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഊഴയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഫിഷിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതും നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള കുളങ്ങളിലൊക്കെ ലേക്കുകളിലൊക്കെ കാണും. അവരാണ് കോർമറൻസ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീർക്കോഴികൾ? പിന്നെ വെറ്റ്ലാൻഡ്, വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ റാറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ അബാൻഡൻഡ് ഡ്വെല്ലിംഗ്, ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എലികൾ എല്ലാവരും. ടീക്വുഡ് ട്രീസ് ഇൻ എ ഫോറസ്റ്റ് ട്രാക്ക്, ഒരു കാടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ടീക്വുഡ്, അതൊക്കെ ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ്. ബാക്ടീരിയ ഇൻ എ കൾച്ചർ പ്ലേറ്റ്, ലോട്ടസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ എ പോണ്ട് എക്സെട്ര ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പം നോക്കുക, അവരെല്ലാം ലിവിങ് ഇൻ എൻ ഏരിയ, റീപ്രൊഡ്യൂസിങ്, സെക്ഷൽ ആവാം അസെക്ഷൽ ആവാം. In earlier chapter, you have learned that although an individual organism is one that has to cope with changed environment, it is at this population level that natural selection operates. അതാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓർഗനിസം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ബിക്കോസ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കോളജിക്കലി. അതെന്താ കാരണം? രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ദർ ആർ ടു റീസൺ വൈ പോപ്പുലേഷൻ ഇക്കോളജി ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ. ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഏറ്റവും നല്ലതിനെയാണ് പ്രകൃതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ at population level because nature selects the best one in a population. രണ്ട്, population is also, it is at the population level that natural selection operates to evolve desired traits. അങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. രണ്ട്, population ecology is also connecting population genetics with ecology and evolution. ഒരു പോപ്പുലേഷനിലാണ് ജീനുകൾ അല്ലേ, ജീനുകൾ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിലാണ്. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിയിലല്ല, ഒരു ഓർഗനിസത്തിലല്ല, ഒരു പോപ്പുലേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, natural selection operates at population level. 2, it links ecology to population genetics and evolution. That is why study of population is more important than study of relation between organism and the environment. ഇനി ഒരു പോപ്പുലേഷന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. All these peculiar specific characteristics are called attributes. സവിശേഷതകൾ. ഒരു പോപ്പുലേഷന് ചില സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ആ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് നോക്കുക. Population has birth rate and death rate. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജനനവും
മരണവുമാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു ജനസംഖ്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷന് ജനന നിരക്കും മരണനിരക്കുമാണ്. ഒരു ഓർഗനിസത്തിനാണ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ബട്ട് ഫോർ എ പോപ്പുലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ബർത്ത് റേറ്റ്? എന്താണ് ബർത്ത് റേറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ്, സി, in population these refer to per capita birth and death. The rate hence expressed are changes in number with respect to member of the population. എന്താണ് ബർത്ത് റേറ്റ് നോക്കുക? In a population, in an year, 8 birth occurred out of 50. 50 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ 8 പുതിയ ജനനങ്ങളുണ്ടായി, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി ഒരു കൊല്ലത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8 എണ്ണം ഉണ്ടായത് 50-ലാണ്, 58-ലല്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ? 50. ഈ 50 മെമ്പേഴ്സിലാണ് 8 പുതിയ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 8/50 into 100. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 16. So it is called birth rate. Similarly, in a pond there are 20 lotus plants last year, and through reproduction 8 new plants are added. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 8/20. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 8/20 എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് 0.4% ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെ പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ആ പോപ്പുലേഷന്റെ വർധനയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത്? ലോട്ടസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുക. 20 ലോട്ടസ് പ്ലാന്റുകൾക്കാണ് 8 പുതിയ പ്ലാന്റുകളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? 20 പ്ലാന്റുകൾക്ക് 8 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? 8/20. സോ 0.4 ഓസ്പ്രിംഗ് പെർ ലോട്ടസ് പെർ ഇയർ. അതേപോലെ തന്നെ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക, പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ഡിക്രീസ്. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 40 ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ്, 40 ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 4 എണ്ണം മരിച്ചു. 4 എണ്ണം മരിച്ചപ്പോൾ 36 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം 36 ഉള്ളൂ. 40-ലാണ് 4 എണ്ണം മരിച്ചത്, അല്ലാതെ 36-ൽ 4 എണ്ണം മരിച്ചതല്ല. സോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെത്ത് റേറ്റ്, പെർ ക്യാപിറ്റ തലവരി മരണനിരക്ക് എത്രയാണ്? 4/40 എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0.1 ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ പെർ വീക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. സോ പെർ ക്യാപിറ്റ ബർത്ത് റേറ്റും പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെത്ത് റേറ്റുമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്. പോപ്പുലേഷനാണ് ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും ഉള്ളത്. ഒരു ഓർഗൻസത്തിന് ബർത്തും ഡെത്തുമാണ് ഉള്ളത്. ദെൻ another one is സെക്സ് റേഷ്യോ. ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഒരു ഓർഗനിസത്തിന് സെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ അത് മെയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം. ഒരു ഓർഗനിസത്തിന് സെക്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു പോപ്പുലേഷന് സെക്സ് ഇല്ല, മറിച്ച് സെക്സ് റേഷ്യോ ആണ് ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈ സെക്സ് റേഷ്യോ. എന്താണ് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം? നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനിസംസ് ഓഫ് വൺ സെക്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗനിസം ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ്. ഒരു സെക്സിലുള്ള ഓർഗനിസം എത്രയാണോ അതിനുമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ്? ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു 140 മെമ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ 140 മെമ്പേഴ്സിൽ ആകെ 140, 80 ഫീമെയിലും
60 മെയിലുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദി സെക്സ് റേഷ്യോ ഈസ് 8:6 or 80:60. This is called sex ratio. Okay. So it is population ഉള്ളത് എന്താണ്? സെക്സ് റേഷ്യോ ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഐദർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഓർഗൻസത്തിന് സെക്സ് ആണ് ഉള്ളത്, ബട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് സെക്സ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഏജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ പ്രായമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു പോപ്പുലേഷന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത്. പോപ്പുലേഷൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ പോപ്പുലേഷനിൽ പലരും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ പഞ്ചായത്ത്, ഒരു പഞ്ചായത്തിനെടുത്തു. അവിടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ കണക്കുണ്ട്. 6500 വ്യക്തികളുണ്ട്. എന്താണ് അവരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് പറയാൻ പറ്റുമോ? പല ഏജിലുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികളുണ്ട്, മുതിർന്നവരുണ്ട്, വയസ്സായവരുണ്ട്, അല്ലേ? പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏത് പോപ്പുലേഷനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കുക. ഏത് പോപ്പുലേഷനും ബാധകമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദോസ് ഹു ആർ ആൾ യങ്. യങ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താനുള്ള കഴിവായിട്ടില്ല. അവർ പല ഏജിലാവാം, അല്ലേ? ഇപ്പം മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 14-15 വയസ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ മറ്റൊരു പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ, പശുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ 2-3 വയസ്സിലാണ്. ഡ്രോസോഫിലാണെങ്കിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ കാലഘട്ടം, ഒരേ സമയം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പീരീഡ് മാത്രമാണ്. ഏതാണത്? പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആ പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ. പിന്നെയോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. അങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും തരംതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഏത് പോപ്പുലേഷനും നമുക്കെതിരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്ലാന്റ് ആവട്ടെ, അനിമൽ ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ഓർഗാനിസം ആവട്ടെ, ഹയർ ഓർഗാനിസം ആവട്ടെ, ഏത് പോപ്പുലേഷനിലും ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. വി കൻ അപ്ലൈ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. ഇനി ഈ 3 കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസത്തിനെ നമ്മളൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ തരംതിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ദം ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം. ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? വി റെപ്രസെൻറ്റ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ്, പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഇൻ റെക്ടാങ്കിൾസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദെയർ നമ്പർ. അവരുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള എണ്ണത്തിന് അനുപാതമായിട്ട് നമ്മൾ റെക്ടാങ്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വലിയ എണ്ണമുള്ളതാണെങ്കിൽ വലിയ റെക്ടാങ്കിൾ, ചെറിയ എണ്ണമാണെങ്കിൽ ചെറിയ റെക്ടാങ്കിൾ. അങ്ങനെ എടുത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, വി കാൾ ഇറ്റ് ആസ് the age pyramid. We call it as age pyramid. A graphical representation of the 3 categories of a population which are represented in the pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. അവരെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏജ് പിരമിഡ്. ഈ ഏജ് പിരമിഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ?
സെക്സ് റേഷ്യോ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വി ആൾസോ റെപ്രസെന്റ് ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്. പറഞ്ഞുതരാം, നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പിരമിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, ഈ പിരമിഡിൽ പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ്, ഈ പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവില് ഫീമെയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു കളറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മെയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേറൊരു കളറിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സിനെ തന്നെ ഞാൻ മെയിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ എത്ര അവർ തമ്മിലുള്ള ആനുപാതികം എന്താണ്, അവരുടെ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് കാണുന്ന വിധത്തിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെത്തേഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻസ്. ഇങ്ങനെ ഈ 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന റീപ്രഡക്റ്റീവ്, പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ്, പോസ്റ്റ് റീപ്രഡക്റ്റീവ്, ഈ 3 വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജനസംഖ്യ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പിരമിഡുകളാണ്, ഏജ് പിരമിഡുകളാണ് കിട്ടുക എന്ന് അറിയാം. എ പിരമിഡ് വിച്ച് ഈസ് അപ്രൈറ്റ്, നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന, നോക്കുക, ഒരു പിരമിഡ് അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു പിരമിഡ് വീഴാതെ ചെരിയാതെയൊക്കെ നിൽക്കുക, സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുക? അടിവശം ഏറ്റവും വീതി ഉള്ളതാവണം, അല്ലേ? മുകളിലേക്ക് വരുന്തോറും ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പിരമിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടിവശത്ത് ഏതാണ്? പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ്. അവർക്ക് വീതി കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അവിടെ പ്രപ്പോർഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ് ഈസ് വെരി ലാർജ്. പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാണ്? പോസ്റ്റ് റീപ്രഡക്റ്റീവ്. ഈ പോസ്റ്റ് റീപ്രഡക്റ്റീവ് താരതമ്യേന കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ റെക്ടാങ്കിള് ചെറുതായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ളതും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ചെറുതായും വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇനി ആ നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്? കൂടുതലും കുട്ടികളാണ്. ദേ ആർ ആൾ ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു റീപ്രഡക്റ്റീവ് ഏജ്. അവരെല്ലാം റീപ്രഡക്റ്റീവ് ഏജിലേക്ക് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ റീപ്രഡക്റ്റീവിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് all on a sudden quickly. അങ്ങനെ ജനസംഖ്യ വളരെ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നു. The population is going for a rapid increase. ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കാനായിട്ട് ആ രാജ്യത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താ കാരണം? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആർ നൗ ഇൻ ദി പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവ് ഏജ്. സൂണർ ദേ വിൽ കം ടു ദി റീപ്രഡക്റ്റീവ് ഏജ് and then they start producing more children, so population will be rapidly increasing. So an upright pyramid is characteristic of a country like India, where you are having more children in the pre-reproductive age and the population is poised for an increase. Population ഭാവി എന്താണ്? ഇൻക്രീസ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിരമിഡ്. സംടൈംസ് there is no much difference between pre-reproductive and reproductive. പ്രീ-റീപ്രഡക്റ്റീവും റീപ്രഡക്റ്റീവും തമ്മിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം റീപ്രഡക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ മാത്രമേ പ്രീ റീപ്രഡക്റ്റീവിലും പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളൂ.
So population is not going to increase. കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അടുത്ത കാലത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങളിൽ അവർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജിലേക്ക് വന്നാലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നാലും ദർ ഇസ് നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ. ഇപ്പോഴുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവിൻ്റെ അത്ര തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആർ സെയിം. സോ ദാറ്റ് ദി പിരമിഡ് വിൽ ബി a parabola or a bell-shaped pyramid. You will be having such a pyramid if pre-reproductive and reproductive are almost equal, and that type of population is not going to undergo any much change in structure. ആ പോപ്പുലേഷന് അടുത്ത ഭാവിയിലൊന്നും വലിയൊരു മാറ്റം വരാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. ബിക്കോസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു, സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. വികാസം പ്രാപിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതാണ് സ്ഥിതി. അവിടെയൊന്നും ജനസംഖ്യ വലിയ കാര്യത്തിൽ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുന്നില്ല. ദെൻ സം കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ചൈന ആൻഡ് ജർമ്മനി, അവിടങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് വളരെ കുറവാണ്. ദാൻ ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ reproductive group. So when you make a graph, a diagrammatic representation, we get an urn shape. ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഏൺ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. വേർ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈസ് സ്മാളർ ദാൻ ദി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് അധികം കഴിയാതെ തന്നെ പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവിൽ പോകും. ഇപ്പോഴുള്ള പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അംഗങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? പോപ്പുലേഷൻ കുറയാനാണ് സാധ്യത. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ which is occurring in some developed countries. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും. ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാം. ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഏജ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഏജ് പിരമിഡുകൾ 3 തരത്തിലുണ്ട്. അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ്, ബെൽ ഷേപ്ഡ് പിരമിഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏൺ ഷേപ്ഡും ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് എന്നും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ കുറെ കൂടി നല്ലത് ഏൺ ഷേപ്പ് എന്നാണ്. വേർ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഡിക്ലൈനിങ്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ്, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഏത് തരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാനായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഓക്കെ, any doubt up to this level? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത്? നേറ്റാലിറ്റി, മോർട്ടാലിറ്റി, ബർത്ത് റേറ്റ്, ഡെത്ത് റേറ്റ്, ദെൻ സെക്സ് റേഷ്യോ, ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. 4 പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? That is called density. Density is the most important attribute. എന്താണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം? ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണെന്ന് പറയുന്നത്? ദർ ആർ സോ മെനി റീസൺസ്. വൺ റീസൺ ഇസ് ദാറ്റ് whatever may be the implication of a factor on population,
എങ്ങനെ നമ്മളിത് പഠിക്കുക? ഉദാഹരണമായിട്ട് കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം കാരണം ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് ഈസ് ദി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓൺ എ പോപ്പുലേഷൻ? അതറിയണമെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് എന്ത് മാറ്റം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞോ എങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ദോഷകരമായി എന്ന് പറയും. ഓർ വെദർ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് വി വിഷ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ, ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഗവേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ബീറ്റ് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് അനദർ സ്പീഷീസ്, മറ്റൊരു സ്പീഷീസുമായിട്ട് അത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഓർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രീഡേറ്റർ, ഒരു ശത്രുവിനെ അവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്, ഓർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മളൊരു പെസ്റ്റിസൈഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ പെസ്റ്റിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നോ? നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്ന് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പെസ്റ്റിൻ്റെ ജനസംഖ്യ കുറയണമല്ലോ. മറിച്ച് പെസ്റ്റിസൈഡിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഡെൻസിറ്റിയിലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് തളിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല, കീടങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും പഴയ പോലെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്ത് ഗവേഷണം നടത്തിയാലും ശരി, എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി, അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് നോക്കണം? നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയെ നോക്കണം. സോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദി സൈസ് ഇൻ നേച്ചർ കുഡ് ബി ആസ് ലോ. ഈ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറവായിരിക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് സൈബീരിയൻ ക്രെയിൻസ് അറ്റ് ഭരത്പൂർ വെറ്റ്ലാൻഡ്, ഭരത്പൂർ ഡാമിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് എത്രത്തോളം ട്രെയിനുകൾ ഒരു കൊല്ലം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അത് ചിലപ്പോൾ 10 ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വളരെ ഫ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓർ ഇറ്റ് മേ ഗോ ഇൻ ടു മില്യൻസ്. ചിലപ്പോൾ ക്ലാമഡോമോണസ് പോലെയുള്ള ആൽഗകളുടെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലാമഡോമോണസ് അല്ലേ, ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലാണ് വരുന്നത്, അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് മില്യൺസ് ആയിരിക്കും ഒരു പോണ്ടിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി വെരി ലോ ഓർ വെരി ലാർജ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് കാൾഡ് ഡെൻസിറ്റി. പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ടെക്നിക്കലി കാൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് എൻ. എൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ അല്ല, ആ നമ്പറിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ ഡെൻസിറ്റിയെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് എൻ. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി നെസസറിലി മെഷേർഡ് ഇൻ നമ്പർ ഓൺലി. ഏറ്റവും നല്ല സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ എങ്ങനെയാണ്, ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക? മൊത്തത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷനുള്ള എണ്ണത്തിനെ എടുക്കുക, അതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ. മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? സെൻസസ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴും സെൻസസ് ഉണ്ടാവും. ആ സെൻസസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലും വന്ന് അവിടെ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട്, എത്ര മുതിർന്നവരുണ്ട്, എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എന്നെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. അങ്ങനെ തലയെണ്ണി എടുക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇസ് ജനറലി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം എങ്കിലും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പറാണ് എപ്പോഴും ശരിയായിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഡിറ്റർമിൻ. അങ്ങനെയുണ്ട്. ചില പോപ്പുലേഷനിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ എടുക്കുക എന്നത് വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നതോ
അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കൃത്യമായിട്ടൊരു അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനം തരുന്നതോ ആവണമെന്നില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ദർ ആർ 200 ക്യാരറ്റ് ഗ്രാസ് പാർത്തീനിയം ഹിസ്റ്ററോ ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെടി ചെറിയ 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 ചെടികളാണ്. 200 ചെടികളുണ്ട്. എണ്ണി നോക്കി. അവിടെ ഒരൊറ്റ ആൽമരമേ ഉള്ളൂ. നോക്കുക. ബട്ട് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഹ്യൂജ് ബെനിയൻ ട്രീ വിത്ത് ലാർജ് കാനപ്പി. ഇങ്ങനെ ശാഖകളൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ഏരിയ പടർന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയൊരു കൂറ്റൻ ആൽമരമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ 200 ചെടികൾ പാർത്തീനിയം, ആൽമരം 1 വെടി കൃത്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പാർത്തീനിയം ചെടികളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൊക്കെ പങ്കുവഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല ശരി. ചെടികൾ വളരെ ചെറുതാണ്. പാർത്തീനിയം വളരെ ചെറുതാണ്. ബെനിയൻ ട്രീ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് വൺ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എണ്ണത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം? അല്ല. ആ പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥയും ആ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ആരാണ്? ആ ആൽമരത്തിനാണ്. ഈ ആൽമരത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പുഴുക്കളും ഇൻസെക്റ്റുകളും ബേർഡ്സും ഒക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആൽമരമായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ പാർത്തീനിയമല്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആ പാർട്ട് നോക്കുക. ബയോ പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ്, മാസ് പറഞ്ഞാൽ ജനറലായിട്ട് ഭാരം. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ലിവിങ് തിങ്സ്? അത് ജനറലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ബയോമാസ് മീൻസ് weight of organic matter of that area. അപ്പോൾ ബെനിയൻ ട്രീയുടെ ബയോമാസ് ചേർത്താൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ബെനിയൻ ട്രീയിൽ എത്ര ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൺ കണക്കിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. ഇനി 200 പ്ലാന്റ്സ് പാർത്തീനിയം, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി വെയിറ്റ് ചിലപ്പോൾ 1/2 കിലോഗ്രാമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബയോമാസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ അബ്സല്യൂട്ട് നമ്പർ ഇൻ സച്ച് കേസസ്. അപ്പോൾ ദോ അബ്സല്യൂട്ട് നമ്പർ ഇസ് ദി മോർ കറക്റ്റ് നമ്പർ, കറക്റ്റ് നമ്പറാണ് ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ബട്ട് വി മേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി ബയോമാസ് ഓർ കാനപ്പി ഏരിയ. എത്ര പ്രദേശത്ത് അതിൻ്റെ തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുക. Stating that population density of canyon is low related to that of carrot grass amounts to underestimating the enormous role of ബെനിയൻ ഇൻ ദാറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആ സമുദായത്തിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ആ ബെനിയൻ ട്രീ വഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറച്ച് കാണുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുക, അല്ലേ? ഒരു ബെനിയൻ ട്രീ ഉള്ളൂ, 200 ചെടികളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെനിയൻ്റെ ആൽമരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെ കുറച്ച് കാണുകയാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ആ ബെനിയൻ ട്രീ പ്ലേയിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. ബെനിയൻ ട്രീ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് അവിടെ വഹിക്കുന്നത്. എന്തിന്? ഇൻ കൺട്രോളിങ് ദി climate, in controlling other populations, etc. Okay. In such cases, percentage cover, എത്രമാത്രം ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാനപ്പി ഏരിയ, ഓർ ബയോമാസ്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദി ഓർഗാനിസം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോമാസ് എന്ന് പറയുക. It is more meaningful measure of the population size. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അബ്സല്യൂട്ട് നമ്പറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇനി സംടൈംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈസ്
not easily adaptable measure of the population is huge and counting is impossible or very time consuming. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള എണ്ണം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാതെ സമയമെടുക്കുന്ന പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എണ്ണം അത്യധികം കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വെരി ഹ്യൂജ് ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ, സാധ്യമല്ല. ഓർ വെരി ടൈം സമയം എടുത്ത ലബോറിയസ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു പെട്രി ഡിഷിൽ എത്ര ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്? അപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിൽ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്? നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വളരെയധികം സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു നോ അബ്സല്യൂട്ട് പോപ്പുലേഷൻ. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണമല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്ത് മതി? റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മതി. എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി? താരതമ്യേന ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത്? അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ 2 പോണ്ടുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വലിപ്പവും ഒക്കെ ഉള്ള 2 പോണ്ടുകൾ, നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് പോണ്ടിലാണ് മത്സ്യം കൂടുതലുള്ളത്? ഇതറിയാൻ 2ലുമുള്ള മീനുകളെ മൊത്തം പിടിച്ച് എണ്ണി നോക്കിയിട്ടല്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് നമുക്ക് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത്. അതിനൊരു സൂത്രമുണ്ട്. അതെന്താണത്? ഒരു ട്രാപ്പ് എടുക്കുക, ഒരു വല എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ വലയെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിൽ വീശി മത്സ്യത്തിനെ പിടിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഈ പോണ്ടിൽ, പോണ്ട് എയിൽ 3 സ്പോട്ടിൽ ആ വലയിട്ടു. എന്നിട്ട് ഓരോ സ്പോട്ടിൽ നിന്നും, ഉദാഹരണമായിട്ട് 1ാമത്തെ സ്പോട്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് 8 മത്സ്യം കിട്ടി, 2ാമത്തെ സ്പോട്ടിൽ നിന്നും 12 എണ്ണം കിട്ടി, 3ാമത്തേൽ നിന്നും 6 എണ്ണം കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയും? ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള വല വീശലിൽ എനിക്ക് എത്ര മത്സ്യം കിട്ടി? 3ലും കൂടിയിട്ട് 26. 26/3 അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 9ൻ്റെ അടുത്ത് 8 പോയിന്റ് അല്ലേ 9 വന്നു. ഇതാണ് ഒരു ട്രാപ്പിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ 8.9 അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് 9 മത്സ്യം വീതം ഉണ്ട്. ഇനി ഇതേ വല തന്നെ ഞാൻ 2ാമത്തെ പോണ്ടിലും 3 സൈറ്റിലായിട്ട് എ ബി സി വീശി എടുക്കുന്നു. 4, 12, 6. അപ്പോൾ എത്രയാ? 22. ആകെ 3 സ്ഥലത്തു നിന്നായിട്ട് 3 തവണയായിട്ട് 22. അപ്പോൾ 22/3. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും 7.3. ഇവിടെ 8.9. ഇപ്പം നോക്കുക, ഡെൻസിറ്റി ഏതിലാണ് കൂടുതൽ? ഇതിലാണ്. അപ്പം മൊത്തം 2 കുളങ്ങളുള്ള മീനിനെ പിടിച്ച് എണ്ണി നോക്കി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ എവിടെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിലാണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, വേർ ഈസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി? ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, നഗരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണോ എറണാകുളത്താണോ
ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പം ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യ എല്ലായിടത്തും എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളെടുത്ത് അവിടെയുള്ള ആവറേജിനെ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എവിടെയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ 900 ആളാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് 1010 ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പറയും എറണാകുളമാണ് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് നോട്ട് കൗണ്ടഡ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വി നീഡ് ഓൺലി റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി, താരതമ്യമായിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് absolute density, but relative density will be giving a clear idea. Okay. We are most obliged to estimate population indirectly. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പോപ്പുലേഷനെ കാണാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കിയെടുക്കും. അവരെ നേരിട്ട് കാണാതെ, അവരെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എണ്ണുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എണ്ണിയെടുക്കും. അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കുക. ടൈഗർ ഇൻ അവർ നാഷണൽ പാർക്സ് ആൻഡ് ടൈഗർ റിസർവ്സ്. ടൈഗറിനെ എണ്ണി നോക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആകെ എത്ര ടൈഗറുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും വന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് വി മേക്ക് പഗ് മാർക്സ് ആൻഡ് ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സ്. അവരുടെ കാഷ്ടത്തിനെ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സ്, കാഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ പഗ് മാർക്സ്, അവരുടെ കാലിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ. അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ മണ്ണിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ഒരു അടയാളം വയ്ക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാദത്തിൻ്റെ അടയാളം മണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ ഈ ടൈഗറിൻ്റെയൊക്കെ പഗ് മാർക്കുകൾ, പാദത്തിൻ്റെ അടയാളം നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ടൈഗറിൻ്റെ വലിപ്പം എന്താണ്, അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ടെക്നിക്കുകളുണ്ട്. ടൈഗറിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതേ ഇല്ല. മറിച്ച് അവരുടെ പഗ് മാർക്കുകളും ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റുകളും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ density is most important attribute of a population. ആ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് n. ആ ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും എണ്ണി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആ എണ്ണം ആവശ്യമില്ല, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും കാണാതെയും നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ടേക്കൺ. ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡെൻസിറ്റി ഒരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു പിക്ചർ കിട്ടണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബയോമാസ് എടുക്കും. ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ബയോമാസ് ഉള്ളത് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കവറേജ് ഏരിയ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ ഡെൻസിറ്റി കണക്കാക്കിയെടുക്കും. ഇങ്ങനെ പല പല ടെക്നിക്കുകളിലാണ് ഡെൻസിറ്റി. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ് ലെവൽ. അപ്പം ഈ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു പോപ്പുലേഷന് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ്, ഏജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, sex ratio. Okay, then we are having density.
Any doubt up to this level? Anybody having any doubt regarding the attributes? Any doubt? Shifana, Abhay Krishna, Tasni, Drishya. Anybody having any doubt? I don't know why number of children who are all logged in is lesser than normal. Are you having any examination nowadays? Or is there any particular reason? Okay. Now we continue our discussion in population growth. Remember, this density is not stagnant. ഈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ്. Size of a population, that is density of a population, for any species is not a static. Static പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതേ അല്ല. Density goes on changing. It changes with time, depending on various factors. There are so many factors that control, that determine the density, and depending upon these factors, they may be going on changing. What are these factors? Including food availability. During a particular season, food will be a plenty. ധാരാളമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാവാം. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ the food availability will be very much reduced, and so density become lesser. But food is an important factor that controls the density variations. Predation pressure. എന്താണ് predation pressure? അവരുടെ ശത്രുക്കൾ, അവരെ തിന്നുന്ന ശത്രുക്കൾ, പ്രീഡേറ്റേഴ്സ്, ഇരപിടിയന്മാർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ശല്യം ധാരാളമാണ് എങ്കിൽ, അപ്പോഴും ആ ഇരപിടിയന്മാർ വന്ന് ഇവരെ തിന്നുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകാം. മറിച്ച് ഈ പ്രീഡേറ്റേഴ്സ് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ
കുറവുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ പ്രീഡേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് വെതർ, കാലാവസ്ഥ, ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കോസസ് എ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദി ഡെൻസിറ്റി. ഏതൊക്കെയാണത്? ഫുഡ് അവൈലബിലിറ്റി, predation pressure and adverse environmental conditions, weather. In fact, it is these changes in population density that gives us some idea of what is happening in the population. ഇങ്ങനെ ഈ ജനസംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദീസ് പോപ്പുലേഷൻസ്. ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണത്, അവസാനം ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വിധി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളെ അറിയാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റേബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് വെദർ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ്, ഫ്ലറിഷിങ്. ഡെൻസിറ്റി കൂടാൻ പോവുകയാണോ അതോ കുറയാൻ പോവുകയാണോ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. വാട്ടർ മൈറ്റ് ബി ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റീസൺ. എന്തായാലും ശരി, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ എ ഗിവൺ ഹാബിറ്ററ്റ് ഡ്യൂറിങ് എ given period fluctuate due to 4 basic process. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു പ്രദേശത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് ഗോയിങ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന്, ഓഫ് വിച്ച് നാറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്മിഗ്രേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് an increase in population density. അപ്പോൾ 4 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ഒന്ന്, നേറ്റാലിറ്റി. നേറ്റൽ മീൻസ് ബർത്ത്. സോ ബർത്ത് റേറ്റ്. If the birth rate of a population is increasing, generally density will be also increasing. So natality refer to number of birth during a given period. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിൽ എത്രത്തോളം ഡെലിവറികൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ബർത്തുകൾ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നേറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു ദി ഇനീഷ്യൽ ഡെൻസിറ്റി. ആദ്യമുള്ള ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാവാനാണ് നേറ്റാലിറ്റി സഹായിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് മോർട്ടാലിറ്റി. ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂറിങ് എ ഗിവൺ പീരീഡ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ഡെത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നാറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ആർ 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. നാറ്റാലിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, മോർട്ടാലിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റ് 2 ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇമ്മിഗ്രേഷൻ. എന്താണ് ഇമ്മിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക? വൺ വേ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ജനസംഖ്യ, പോപ്പുലേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ, അംഗങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ, മെമ്പേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്മിഗ്രേഷൻ. അയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, അല്ലേ? ഉദാഹരണമായിട്ട് വരൾച്ച, സമീപ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വരൾച്ചയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ഓടി സൗകര്യമുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ പലായനം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പല പല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇമ്മിഗ്രേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഒരു പുതിയൊരു കോളനി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, ന്യൂ കോളനൈസേഷൻ, പുതിയൊരു പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, അല്ലേ? അമേരിക്ക ഐക്യനാടുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അവിടേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തി. അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയുടെ പോപ്പുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിച്ചത്. ഇമ്മിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണ കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടിയിട്ടാണ്, അവിടെ സമ്പത്ത് ധാരാളമായിട്ട് വന്നതോടുകൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം ജനങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയത്.
people went to Gulf countries in search of a fortune. അവരെ ഭാഗ്യം തേടി പോയവരാണ്. അവിടെ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് അതുവഴി സമ്പന്നത അന്വേഷിച്ച് പോയതാണ് അവർ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയ ഒരു പ്രദേശത്തെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നായിട്ട് കോളനൈസ് ഉണ്ടാക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ദി സെയിം വിത്ത് അതർ ആനിമൽ പോപ്പുലേഷൻസ്. ഒരു പുതിയ പ്രദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കോളനി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, കോളനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ, number of individuals of the same species that have come to that habitat from elsewhere. വെളിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നോ ധാരാളം പേര് അവിടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എമിഗ്രേഷൻ, ഗോയിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ. ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ. എമിഗ്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഗോയിങ് ഔട്ട്. ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ദർ ആർ മൂവിങ് ഔട്ട്. മടങ്ങി വരാത്ത വിധത്തിൽ അവരെല്ലാം പണം വിട്ടു പോയി. കാരണം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാണ്, കാലാവസ്ഥ ശരിയല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ദർ ആർ മൂവിങ് ഔട്ട്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഹു ലെഫ്റ്റ് ദി ഹാബിറ്ററ്റ് ആൻഡ് ഗോൺ എൽസ്വെയർ. വെളിയിൽ എവിടേക്കോ പോയി, അവരിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇല്ല, ഇനി വരുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എമിഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ, എമിഗ്രേഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ. സിമിലർലി നാറ്റാലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ, മോർട്ടാലിറ്റി ഡിക്രീസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം? ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. എന്താണത്? പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് ഏതൊക്കെയാണത്? നാറ്റാലിറ്റിയും ഇമ്മിഗ്രേഷനും. ദർ ആർ ഇൻക്രീസ് ദി പോപ്പുലേഷൻ. ആരൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് എമിഗ്രേഷൻ. സോ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ അളവ് എന്ന് നോക്കുക. സി, ഇപ്പോഴുള്ള പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോഴുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ടി ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം, സോ ടി പ്ലസ് 1, what will be? This is total of the population increasing factors. ആരൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്? ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മിഗ്രേഷൻ. ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സുമാണ് പോപ്പുലേഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറുകൾ. മൈനസ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ആരൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്? മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് എമിഗ്രേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ, ഇത് ഡിക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ. ഇതിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ? ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടർ മൈനസ് ഡിക്രീസിങ് ഫാക്ടർ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ടു ബി ആഡഡ് അപ്പോൺ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ. സോ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ബർത്ത് റേറ്റ്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. ബർത്ത് റേറ്റ് 12 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇമ്മിഗ്രേഷൻ 6 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ 12 പ്ലസ് 6, so it is 18. Death rate 7. Immigration 3, so 7 plus 3, 10. So 18 minus 10, it is a positive value. എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് 8. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പ്ലസ് 8 is a positive number. So population is increasing. മറിച്ച് ബി,
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 12 തന്നെയാണ്. ഇമ്മിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 14. ഡെത്ത് റേറ്റ് 10. എമിഗ്രേഷൻ 6. സോ 10 + 6 16. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് 14, ഡിക്രീസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് 16 ആണെങ്കിൽ 14 - 16 -2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് NT -2 എന്ന് വെച്ചാൽ -2 ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഡിക്ലൈനിങ്. ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും ജനസംഖ്യ കുറയുകയാണ്, ഡിക്ലൈനിങ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ the 4 important factors that are all changing the density generally will be these 4. പക്ഷേ ഇതിൽ നാറ്റാലിറ്റിയും മോർട്ടാലിറ്റിയുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പോപ്പുലേഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ഫാക്ടേഴ്സ്. നാറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ആർ ദി 2 ഫാക്ടേഴ്സ്. അവരാണ് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട factors, natality and mortality, generally working in a population. ബാക്കി 2 ഫാക്ടേഴ്സും ആർ ഓൺലി ഓൺ എക്സെപ്ഷണൽ, ചില അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ they are playing an important role. Okay. The other 2 factors assuming importance only under special condition. Other 2 എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആണ്. ഇമ്മിഗ്രേഷനും ഓൺലി അണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ ന്യൂ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് കോളനൈസ്ഡ്, പുതിയൊരു പ്രദേശം കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടേക്ക് ജനങ്ങളെല്ലാം വന്നു കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മിഗ്രേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇമ്മിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു എങ്കിൽ may contribute more significantly to population growth than birth rate. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മിഗ്രേഷനും എമിഗ്രേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നാറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി ആർ ദി 2 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. Is that point clear? Any doubt up to this level? എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ എനിബഡി? So what I told you is a very serious one. Many children are not joining in time. Maybe some reason behind it, but logging in and participating in the live classes will be giving them an opportunity to clear doubts, whatever may be they are having. So that will be more advantageous than watching on the pre-recorded videos. Okay. So it is time for me to wind up my session because our time has just arrived to say goodbye and good night to all of you. We will meet next week, same time. Okay? Until then, goodbye and good night. So thank you all. Thank you very much.